Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain two important periodic properties of transitional series. First property we have explained in last lecture about melting point and boiling point. Now, we will enter in two important periodic properties. The first property is atomization energy, and the second one is atomic radii of transitional elements. Okay, so first we will study atomization energy. The question is on board. Write a note on enthalpy of atomization for transitional elements. Okay, 2 marks question. This is the graph, but before studying the graph or the plot of atomization energy, first of all we will explain the definition of atomization energy. Just see definition. The required energy to form 1 mole of gaseous element or 1 mole of gaseous atom from its element at standard state is known as atomization enthalpy. So what is atomization enthalpy? So if we want to convert solid scandium or copper into gaseous atom, then the required energy is known as atomization enthalpy. Is it clear to all? So the required energy to form 1 mole of gaseous atom from its element at standard condition, that is atomization enthalpy of any transitional element. But now, what is the difference between series 1, 2 and 3 in atomization enthalpy? Now we will study the reasons behind this. So the first important reason is here about the atomization enthalpies. But the very simple concept, the atomization enthalpy of transitional series elements is very high due to its strong bond energy. We know that atomization enthalpy and melting point, same as melting point, is high because it has strong metallic character. We have studied this topic in metallic melting point and boiling point. This is the repeat point, that the atomization energy or atomization enthalpy is high for transitional elements because it has strong bond enthalpies. That's why the atomization enthalpy of transitional element is high. The enthalpy of atomization, just see, the enthalpy of atomization will increase when increase in atomic number due to presence of unpaired electron.
So enthalpy of atomization will increase when increase in atomic number due to presence of atomic unpaired electron. We know that from scandium to chromium having 6 unpaired electron. If number of unpaired electron will increase, its bond enthalpy will increase. Then its melting point also simultaneously will increase, and the same as enthalpy of atomization will increase from scandium to chromium. Then just see, then it will decrease, then again it will increase. So when number of unpaired electron will increase, its atomization enthalpy will increase. Okay, but now just see about the comparison of series 1. This is series 1. જો આ જે ડેશ વાળી લાઈન છે ને સિરીઝ 1 છે, જે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ છે, જેમાં 3D ઓર્બિટલ ઇનકમ્પ્લીટ છે. પછી આ સેકન્ડ આવી ગયું, જેમાં 4D ઇનકમ્પ્લીટ છે, જે અમે ડોટ 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 કરી નાખ્યા છે, એ સેકન્ડ સિરીઝ છે. અને આ રેડ કલરની લાઈન સીધી ડ્રો કરી નાખી છે, એ થર્ડ સિરીઝ છે. તો તમે ચેક કરી શકશો કે ફર્સ્ટ કરતાં સેકન્ડ કરતાં થર્ડ. સો ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ 4D and 5D series have greater enthalpy of atomization than first transition series. So the elements of 4D and 5D series means atomization enthalpy of second transition series and atomization enthalpies of third transition series are higher than atomization enthalpy of first transition series. This is, we will see this important point in graph, very simple. And in first transition series, zinc having lowest atomization enthalpy due to, why first series having zinc having lowest atomization enthalpy due to paired electrons. That's why this is the reason behind this. So this is explanation of atomization enthalpy. Students, આમાં ખાલી એટલી જ મેટર તમારે છે. પહેલાં ડેફિનેશન શું છે? So the required energy for the conversion of element to gaseous atom, એ એનર્જી એટલે એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પી થઈ જાય છે. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? તો કે સ્કેન્ડિયમથી ક્રોમિયમ સુધી આપણે જાય એમ એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થાય. કેમ? બોન્ડ સ્ટ્રોંગ થાય છે, અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન જાજા બધા છે. પછી પાછું ધીમે ધીમે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે, એટલે એનું ડિક્રીઝ થવું. અને ઝિંકમાં સૌથી લોએસ્ટ થઈ જાય, બિકોઝ એમાં તો બધા પેડ ઇલેક્ટ્રોન જ છે. અને સેકન્ડ ને થર્ડ જે 4D ને 5D સિરીઝની જે એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે ને, એ તો બહુ હાઈ છે, બિકોઝ એની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ બી ઝાઝા બધા થઈ ગયા, અટ્રેક્શનમાં બી ડિફરન્સ આવી ગયો, તો એ પાછી હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર વર્ક કરે છે, હેવી મેટલ્સ થઈ જાય છે. દેટ્સ વાય. તો અહીંયા આપણને એનો ગ્રાફ એક આપણે સેટ કરી દીધો, ડેફિનેશન આવી ગઈ, બટ એનું રિવિઝન આપણે જોઈ લઈએ. સો ધ રિક્વાયર્ડ એનર્જી ટુ ફોર્મ 1 mole of gaseous atom from its element at standard condition, it is atomization enthalpy. પછી the atomization enthalpy of transition series is very high due to strong bond enthalpies. The enthalpy of atomization will increase simultaneously, increasing in atomic number due to the presence of unpaired electrons. 4D and 5D series having higher atomization enthalpy than first series. First series of zinc, in first series zinc having lowest atomization enthalpy due to paired electrons. So this is our answer number 1. તો આની અંદર આપણે એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પીનું ક્લેરિફિકેશન જોઈ લીધું છે. ઓકે, નાવ એક્સપ્લેન એટોમિક રેડિયાઈ. આન્સર નંબર 2, વોટ ઇઝ અબાઉટ એટોમિક રેડિયાઈ. હવે હું તમને એટોમિક રેડિયાઈનો એટલા રીઝન થોડાક ટેકનિકલ સમજાવું છું. આનો હું તમને પહેલાં શોર્ટકટ ટ્રિક્સ કહી દઉં. શોર્ટ કી તમને મેં 11th કરાવેલી છે. જો વેલ્યુ ઓફ n is high, then atomic radii is high. If
value of n is same, then value of n is same, then atomic number high, its atomic radii is low. જોજો તમારે n ની વેલ્યુ એટલે ક્વોન્ટમ નંબર સેટ કરવાનો. તમને એનું એક્ઝામ્પલ હું બતાવતો જાઉં, પછી તમને ટ્રાન્ઝિશનલ સિરીઝમાં આગળ લઈ જાઉં. જો સપોઝ હું સોડિયમની વાત કરું તો સોડિયમનું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન શું છે? 1s2 2s2 2p6 3s1. આમાં n ની હાઈએસ્ટ વેલ્યુ શું છે? 3. n એટલે આઉટર ઓર્બિટ આપણે ગણવાની, તો કે 3 છે. હવે પોટેશિયમ તો કે આર્ગોન 4s1. n ની હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે 4. ઓલામાં n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, આમાં n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો જેની વેલ્યુ હાઈએસ્ટ એની રેડિયાઈ હાઈએસ્ટ. તો સોડિયમની કમ્પેરિઝનમાં પોટેશિયમની એટોમિક રેડિયાઈ છે એ હાઈએસ્ટ છે. અને અહીંયા હું તમને કહી દઉં કે રેડિયા એટલે શું છે? હાફ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ન્યુક્લિયસ એન્ડ આઉટર ઇલેક્ટ્રોન, આઉટર ઓર્બિટ્સ ઇલેક્ટ્રોન. તો આ તમે જો આ ડિસ્ટન્સ છે, આ હાફ ધ ડિસ્ટન્સ, આને રેડિયાઈ કહેવાય, આને રેડિયાઈ કહેવાનું થાય, આને રેડિયાઈ કહેવાનું થાય, આને રેડિયાઈ કહેવાનું થાય. તો જેમ ડિસ્ટન્સ જાજુ થતું જાય એમ રેડિયાઈ છે એ જાજી થતી જાય, અને જે ક્લોઝ છે ન્યુક્લિયસથી ડિસ્ટન્સ ઓછું છે એની રેડિયાઈ ઓછી થઈ જાય. હવે આપણે જોઈએ જો સોડિયમ કરતાં પોટેશિયમનો એનની વેલ્યુ છે એ હાઈએસ્ટ છે, તો એની રેડિયાઈ મોટી થઈ ગઈ. હવે હું તમને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે આપણે એમ વિચારીએ સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ. તો સોડિયમમાં શું છે? નિયોન 3s1 અને મેગ્નેશિયમમાં શું છે? નિયોન 3s2. તો આમાં એવી મેટર થઈ ગઈ કે આમાં બેયમાં એનની વેલ્યુ સેમ છે, 3 અને 3. તો જો એનની વેલ્યુ સેમ હોય તો એટોમિક નંબર મોટો કોનો છે? તો કે સોડિયમનો, મેગ્નેશિયમનો. તો આમાં મેગ્નેશિયમની રેડિયાઈ નાની થઈ જશે, સોડિયમની મોટી થઈ જાય. કેમ? તમને સમજાવું. હવે આ 3 છે, 3s1 છે, એકને એક ઓર્બિટમાં ઇલેક્ટ્રોનની એન્ટ્રી થાય ને તો એનું ન્યુક્લિયસ સાથે એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ વચ્ચે તો એટ્રેક્શન થવાનું છે, તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થતા જાય તો એમની વચ્ચે એટ્રેક્શન વધતું જાય. ક્યાંય બી એટોમિક રેડિયસ નાની થાય ને તો તમારે સમજી લેવાનું કે એનું એટ્રેક્શન વધતું હોય. ક્યાંય બી એટોમિક રેડિયસ મોટી થઈ જાય તો અટ્રેક્શન છે એ ઓછું થતું હોય, તો રિપલ્શન છે એ જાજુ થઈ જતું હોય. તમારે મેઇન ટેકનિકલ પોઈન્ટનો એટોમિક રેડિયાઈનો બેઝ એક જ વિચારવાનો. તમને કાંઈ ખબર ના પડે ને તો એટલું લખી નાખવાનું. એમ કહું કે ભાઈ આ એલિમેન્ટ કરતાં બીજા એલિમેન્ટની એટોમિક રેડિયાઈ છે એ નાની છે, શોર્ટર છે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ? ઇફ ઇટ ઇઝ લો then attraction is high, if it is high then attraction is low, repulsive force is higher. That's why this is the simple reason of atomic radii કે જેમાં એટોમિક રેડિયાઈ નાની થઈ જાય એમાં એટ્રેક્શન જાજુ, અને જેમાં એટોમિક રેડિયાઈ મોટી થઈ જાય એમાં એટ્રેક્શન ઓછું. લખી નાખો એમને, સાવ માર્ક્સ કટ થાય એટલે કોન્સેપ્ટ તો તમારો એ જગ્યા પરફેક્ટ આવી ગયો છે. સો this is the short key about the solution of atomic radii. Value of n is high, then atomic radii is high. If the value of n is same, then atomic number is high, its atomic radii is low. Just 1 minute હું ચેક કરી લઉં. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ ઓફ ડી બ્લોકમાં એટોમિક રેડિયાઈની કમ્પેરિઝન કરીએ. જોજો તમે બધા આ ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ about first transition series, just see. હવે સ્કેન્ડિયમ 2 ક્રોમિયમ સુધી આપણે જાય ને તો એટોમિક રેડિયાઈ ડિક્રીઝ થાય છે. આ શોર્ટકટ ટ્રીક તમે જોજો, હું તમને આપું. ક્રોમિયમ ટુ કોપર નિયરલી સેમ and copper to zinc atomic radii increase. આ યાદ રાખી લેજો, એમસીક્યુ માટે જબરજસ્ત છે. સ્કેન્ડિયમ ટુ ક્રોમિયમ એટોમિક રેડિયાઈ ડિક્રીઝ, ક્રોમિયમ ટુ કોપર નિયરલી સેમ.
અને કોપર ટુ ઝિંક પાછું ઇન્ક્રીઝ. હવે આવું કેમ? બાકી ઓમ રીઝન તમને કીધો, સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક પહેલું ને છેલ્લું વિચારો ને તો એ ડિક્રીઝ જ છે, પહેલાં કરતાં તો છેલ્લું ડિક્રીઝ જ છે. બટ તમે જેમ જેમ હવે ઇન્ટરનલ થોડુંક જોતા જાઓ ને તો લોચા લબાચા છે. આ આપણે ઇન્ટરનલ ચેકિંગ આપણું ચાલુ છે, એ જોવાનું હાલે છે. ચાલો, તો ફ્રોમ સ્કેન્ડિયમ ટુ ક્રોમિયમ એટોમિક રેડિયાઈ ડિક્રીઝ. હવે તમને એક સિમ્પલ રીઝન્સ કહી દઉં. જો ક્યાંય બી એટોમિક રેડિયાઈ ડિક્રીઝ થાય ને તો તમારે એની અંદર રીઝન દેવાનું. શું ખબર છે? કે એનું અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય છે. અને જો એટોમિક રેડિયાઈ ઇન્ક્રીઝ થાય તો અટ્રેક્શન, એટોમિક રેડિયાઈ ડિક્રીઝ, અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ, એટોમિક રેડિયાઈ ઇન્ક્રીઝ, અટ્રેક્શન ડિક્રીઝ. અને અહીંયા એમ કહી શકાય રિપલ્સિવ ફોર્સ will increase. સિમ્પલ સમજી શકો ને? રેડિયસ નાનું થઈ જાય તો અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થતું હોય તો જ રેડિયસ નાનું થઈ જાય. સેમ એઝ આમાં આવું થાય. જો સ્કેન્ડિયમથી ક્રોમિયમ છે, હું તમને એમને એમ સમજાવું છું. સ્કેન્ડિયમ 4s2 3d1, પછી 4s2 3d2, ઇન્ટરનલ 3dમાં ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય છે. 4s એમને એમ રહે છે, 3dમાં ઇલેક્ટ્રોનની એન્ટ્રી 3d1 3d2 3d3 3d5, ત્યાં સુધી એટોમિક રેડિયસ ડિક્રીઝ ડિક્રીઝ ડિક્રીઝ. અચાનક 3d6 થઈ જાય એટલે રેડિયસ ડિક્રીઝ થવાની બદલે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, કાં નિયરલી સેમ થઈ જાય. કેમ એવું થાય તમે સમજો. જો હવે ક્રોમિયમથી કોપર સુધી તમે જેમ જાઓ ને એમ એમાં ડીમાં હાઈએસ્ટ કેટલા અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5. અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન 5 થાય એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનપેડ 5 થઈ ગયા. જો તમે હવે માની લ્યો કે હું ક્રોમિયમ પછી મેંગેનીઝમાં જાઉં તો 4s2 3d5, સ્કેટી વેક્રોમે આયર્ન 4s2 3d6. હવે શું થાય તમને ખબર છે? એટોમિક રેડિયાઈ છે એ ઇન્ક્રીઝ કેમ થાય? ક્રોમિયમમાં છે ને 4sમાં 1 હતો, આમાં મેંગેનીઝમાં 4sમાં 2 થઈ ગયા. તો એક જ ઓર્બિટની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે ને તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે રિપલ્શન લાગી જાય. અહીંયા તમે જો પેડ ઇલેક્ટ્રોન થયા તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે રિપલ્શન થાય એટલે રિપલ્શન એ થાય, અટ્રેક્શન એ થાય, એટલે નિયરલી સેમ આવે, થોડોક ડિફરન્સ આવે. એવી રીતે 4s2 3d5, 4s2 3d6 3d7 3d8 3d9. હવે કોપર સુધી નિયરલી સેમ આવ્યું 4s1 3d10, પણ ઝિંકમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું સીધું કોપર ટુ ઝિંકમાં, કારણ કે ઝિંકમાં બધાય પેડ ઇલેક્ટ્રોન છે. બધાય પેડ ઇલેક્ટ્રોન હોય ને તો રિપલ્શન ફોર્સ જાજુ લાગે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે. તો ધેટ્સ વાય અહીંયા તમારે ઇન્ક્રીઝ થાય. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ અ રીઝન દેન વી વિલ સે ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ જસ્ટ સી ફ્રોમ સ્કેન્ડિયમ ટુ ક્રોમિયમ last number of electron will enter in 3d orbital. That's why atomic radii will decrease, because if electron will add in inner orbit then the attraction of nucleus and inner orbit will increase. એટલે એટોમિક રેડિયાઈ કેવું થઈ ગયું? ડિક્રીઝ. બટ ફ્રોમ ક્રોમિયમ ટુ કોપર attractive force and repulsive force both are in equilibrium. That's why its atomic radius is in a nearly same mode. But from copper to zinc, atomic radius will increase because zinc having totally paired electron and the repulsion force between this paired electron is stronger than attractive force. That's why from copper to zinc atomic radii will increase. તો અહીંયા આ તમને મેં એટોમિક રેડિયાઈનું આખો ટેકનિકલ પોઈન્ટ સમજાવી દીધો કે કેવી રીતે એની અંદર ઇન્ક્રીઝ થાય, ઓલામાં કેવી રીતે ડિક્રીઝ થાય. મેં તમને આખો બેઝિક રિવિઝન કરાવી દીધું અને બહુ મસ્ત રીતે સમજાવ્યું. શોર્ટકટ ટ્રીક છે, આને તમને બધું આવડી જાય. પાછી શોર્ટકટ ટ્રીક જોજો તમે. રેડિયાઈ નાની ક્યારે થઈ જાય? અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય તો જ થાય ને. તો રેડિયાઈ નાની, અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ. રેડિયાઈ મોટી ક્યારે થઈ જાય? અટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થાય, અટ્રેક્શન ડિક્રીઝ. અટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થયું તો રિપલ્શન ઇન્ક્રીઝ થતું હોય, રિપલ્શન ઇન્ક્રીઝ. તો આ ઘટે અને આ વધે એનું રીઝન થઈ ગયું. અને નિયરલી સેમ રહે તો અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ અને રિપલ્સિવ ફોર્સ એક ખેંચે અને એક બહાર કાઢે, ખેંચે બહાર કાઢે, ખેંચે બહાર કાઢે, બેલેન્સ હોય તો સેમ થઈ જાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ યુ?
તો એના માટે તમારે સેમનું રીઝન આવી ગયું, ડિક્રીઝનું આવી ગયું, ઇન્ક્રીઝનું આવી ગયું. આ થઈ જાય છે તમારા ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશનલ સિરીઝમાં એટોમિક રેડિયાઈનું ડિટેલ સ્ટડી. છતાંય તમને જો એમાં એસબી બીજો કોઈ ઇસ્યુ લાગ્યો, યુ કેન રિવાઇઝ ધ વિડીયોઝ, પાછો રિવાઇઝ કરી અને પોઈન્ટ જોઈ લેજો. પણ ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ, અટ્રેક્શન, રિપલ્શન એમાં ગોટે ન ચડી જતા. વર્ડ્સ પાછા ડિક્રીઝ એટોમિક રેડિયાઈ, અટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ, એટોમિક રેડિયાઈ ઇન્ક્રીઝ, attraction decrease, repulsion increase. That's all from atomic radii. So સરસ રીતે આનું રિવિઝન કરી લેજો એટલે કોઈ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. ઓકે, સો થેન્ક યુ ઓલ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.